चाबी भाई क्या बोल ये शक्ति નાખ્યો એટલે બંધ થઈ ગયો છે પીન નાખી ને આવાજ भारत सरकार इस रखेगा पिछले 14 दिनों से लेकर अभी तक का रियल टाइम एक्शन प्लान प्राप्त कर उससे संपर्क में आए बाकी लोगों को रिलीज की जाए ऐसा करने से बस यार स्टूडियो और दिनों का निर्माण अटल ले लिया अटल ले अच्छा वेरी गुड आ रही है સ્ટાર્ટ કરવાનું તમારું અહીંયા છે મિનિમાઇઝ કરવાનું મિનિમાઇઝ છે ના આને નહીં કરવાનું આને ને આને સ્ટોપ કરો તમારું હમણાં ના બતાવું ને તો આ રીલા સ્ટોપ કરી દેજો બરાબર પછી અહીંયાથી કરશો ને એટલે મોટું થઈ જશે ને તમારું ફિનિશ एक बात ये है हमको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सशक्त बनाना है और आने वाले समय में ये राष्ट्र की सेवा अमृत के सेवा का समय आ गया क्योंकि सुरक्षित हम सुरक्षित भारत सुरक्षित under the guidance of government, and it's built by some extraordinary people from the private sector working very closely with the National Informatics Center, and it's a brilliant effort to be able to come up with an app which can help us keep the people safe to the extent possible in this huge challenge. The difficulty about coronavirus is that it can get transmitted, and persons that could be carrying that for several days not even realize that he or she is infected and end up unwittingly infecting others around it, his friends, family members, even any other persons they come in contact with, without actually getting to know that they have a problem or they are spreading infection. The only way to do this is to actually help people in this is to use technology seriously and thoroughly so that a person has has a risk of being infected, he or she gets informed well in time, even before the symptoms occur, with appropriate guidance on how to self-isolate, when to look out for what type of symptoms, and what is the time when they need to be tested if required, and what is the time they need to seek medical help if required, and get connected to that. So this is a way, think of, for who has come in contact with someone for the past 10 or 15 days, who later on turns out to be COVID positive. And you would not really get to know otherwise that this app would be able to sense the proximity that you have been close to that person over the period of this. It does an assessment of what kind of risk you have of contracting this virus, and it then gives them the appropriate guidance for you. So it's the only way. There is no other way to be able to get this
વિદ્યાર્થી મિત્રો નમસ્કાર. આજે આપણે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજનો એક અગત્યનો ટોપિક, જે ટોપિક પર આપણે એમ કહી શકીએ કે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજની આખું બેઝ છે, અને આ ટોપિકને જો તમે સારી રીતે સમજી લેશો તો સંપૂર્ણ વર્ષ દરમિયાન જે આપણે વિવિધ ટોપિક્સ ભણતા હોઈએ એનામાં અવારનવાર ટેન્સનો ઉલ્લેખ થતો હોય છે કે સંબંધિત વાક્ય કયા ટેન્સનું છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈએ તો આપણે ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ ભણવું હોય તો એનામાં ટેન્સની વાક્ય રચનામાં બદલ થતો હોય. સાદો વર્તમાનકાળનો સાદો ભૂતકાળ, ચાલુ વર્તમાનકાળનો ચાલુ ભૂતકાળ, ચાલુ ભૂતકાળનો ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ. એટલે આપણે ઘણી વખત એ બાબતોને ખાલી ઉપર છેલ્લું યાદ રાખ્યું, ભાઈ એમ ચાલે છે તો વાજબે કરી નાખીશું, હેવ હેઝ હશે તો હેડ કરી નાખીશું, V1 હશે તો V2 કરી નાખીશું. ઓકે, બટ વી મસ્ટ નો આ એક્ઝેક્ટ ચેન્જ શું થયું છે. ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડમાં ઘણી વખત આપેલ સંવાદ વર્તમાનમાં હોય તો એનામાં ભૂતકાળમાં બદલ કરવાનો આપણને પૂછેલું હોય છે. ઘણી વખત આપણને જે કમ્પ્લીશન ઓફ ધ સેન્ટેન્સીસ હોય તો સેન્ટેન્સીસ અડધું સેન્ટેન્સ આપણે પૂરું કરવાનું છે, તો આગળના સેન્ટેન્સમાં કયા પ્રકારનો કાળ છે, વર્તમાન કાળ છે, ભૂતકાળ છે કે ભવિષ્યકાળ છે, એને અનુરૂપ આપણે સેન્ટેન્સ પૂરું કરવાનું હોય છે. એટલે કોઈ પણ ટોપિકમાં તમે જશો, ઇવન એક્ટિવ અને પેસિવ વોઇસ પણ ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડમાં પૂછવામાં આવે છે. અને એક્ટિવમાંથી પેસિવ કરવું એટલે ટેન્સને સમજી લેવું, એ જ એક્ટિવ અને પેસિવમાં કરવા જેવું છે. એટલે એક્ટિવ અને પેસિવ કે અલગથી ટોપિક નથી, ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ ટેન્સ. ટેન્સનો ભાગ છે આ. કારણ કે કોઈ પણ ટેન્સ બે રીતે બોલાય છે, આઈધર ઇન ધ એક્ટિવ વે ઓર ઇન ધ પેસિવ વે. આવી ઘણી બધી બાબતો છે જે ટેન્સના ટોપિકનું મહત્વ સમજાવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા એક પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર કરેલું છે. આ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનના ઉપયોગથી આપણે ટેન્સને સારી રીતે સમજી લઈશું. આ લેક્ચર પછી તમને આ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન મોકલી દેવામાં આવશે, જે PDF ફાઇલના રૂપે છે, જેથી તમે એને ઘરે શાંતિથી ત્યારબાદ જોઈ શકો. તમે ચાહો તો એને પ્રિન્ટ આઉટ પણ કાઢી શકો છો. તો સમય ન બગાડતા આપણે શરૂ કરીશું ટેન્સ. A PowerPoint presentation of tense in English by Mr. Eknath D. Jadhav, Shet H. Shirwala School, બોડેલી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી પહેલા તો આપણે ટેન્સના નામ ખબર હોવા જોઈએ. ઘણા બાળકો એકદમ ક્લિયર નથી હોતું કે ભાઈ કયા ટેન્સનું નામ કયું છે. તેથી આ અગવડતા ન પડે કે ભાઈ ટેન્સના નામમાં શું છે, ટેન્સ કેવી રીતે એનું નામ પડ્યું છે, તો આપણે બહુ સારી રીતે સમજી, બેઝિક બાબત છે, નામ સમજી લેવું. તો નેમ ઓફ ટેન્સ. હવે આપણે જો એરો છે, એરો દર્શાવે છે કાળના મુખ્ય પ્રકાર. તો પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, પાસ્ટ ટેન્સ અને ફ્યુચર ટેન્સ આ કાળના મુખ્ય પ્રકાર છે. પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, પાસ્ટ ટેન્સ અને ફ્યુચર ટેન્સ. અને દરેક ટેન્સના હોય, પ્રેઝન્ટના નીચે એરો મારેલા છે એ 4 ખાનાઓ છે, પાસ્ટનો પણ એરો મારેલો છે 4 ખાનાઓ છે, અને ફ્યુચરના પણ એરો મારેલા 4 ખાનાઓ છે. તો આ એના સબ ટેન્સીસ છે. તો સબ ટેન્સમાં કયા, જો રેડ જો એરો છે, રેડ એરો આપણને સબ ટેન્સીસ દર્શાવશે, જ્યારે ગ્રીન એરો આપણને મેઇન ટેન્સીસ દર્શાવશે. તો સિમ્પલ, કન્ટિન્યુઅસ, પરફેક્ટ અને પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ. સિમ્પલ એટલે સાદો, કન્ટિન્યુઅસ એટલે ચાલુ, પરફેક્ટ એટલે પૂર્ણ અને પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ એટલે ચાલુ પૂર્ણ. પૂર્ણ ચાલુ પણ કહી શકીએ.
એટલે આ જો કોલમ છે પહેલો, આ બ્લોકમાં કયા, તો આ બાજુ મુખ્ય ટેન્સ છે પ્રેઝન્ટ અને સબ ટેન્સ છે સિમ્પલ, તો અહીંયા બનશે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, આ પહેલો પ્રકાર. ત્યારબાદ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ અને અહીંયા સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ. તો સિમ્પલના 3 પ્રકાર, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ અને સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ. હવે કન્ટિન્યુઅસ, તો કન્ટિન્યુઅસના 3 પ્રકાર, તો કયા કયા? પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ એટલે ચાલુ વર્તમાન કાળ, પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ એટલે ચાલુ ભૂતકાળ અને ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ એટલે ચાલુ ભવિષ્યકાળ. પરફેક્ટના 3 પ્રકાર લઈ લઈશું. તો કયો કાળ છે? પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ એટલે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ એટલે પૂર્ણ ભૂતકાળ અને ફ્યુચર પરફેક્ટ ટેન્સ એટલે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ. અહીંયા છે પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ, તો કયો કાળ બન્યો? પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ, ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ, ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ. ફ્યુચર પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ એટલે ચાલુ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે સૌથી પહેલા મેક ઇટ ક્લિયર, આપણે પહેલા એ ક્લિયર કરવાનું છે કે ટેન્સના નામ કેવી રીતે બને. તો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ, હવે સિમ્પલના 3, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ, સિમ્પલ પાસ્ટ, સિમ્પલ ફ્યુચર. કન્ટિન્યુઅસના 3, પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ, પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ, ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ. પરફેક્ટના 3, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ, પાસ્ટ પરફેક્ટ, ફ્યુચર પરફેક્ટ. અને પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસના 3, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ, પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ, ફ્યુચર પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ. તમે વર્ટિકલ લો કે હોરિઝોન્ટલ, વર્ટિકલ જો કોલમ આપ્યા છે એ છે આપણા મેઇન ટેન્સ, પ્રેઝન્ટ, પાસ્ટ એન્ડ ફ્યુચર, અને હોરિઝોન્ટલ મેન સબ ટેન્સ, એટલે આપણે 4 છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલા તો મેક ઇટ ક્લિયર, ટેન્સના નામ, નેમ્સ, ટેન્સના નામ કયા કયા? આપણે ગુજરાતી ભાષામાં 3 મુખ્ય કાળ છે, વર્તમાન કાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ. પરંતુ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં પેટા પ્રકાર પણ છે. તો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, તો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ક્યારે વપરાય? જે ક્રિયા વર્તમાનમાં થતી હોય, રોજિંદા જીવનમાં થતી હોય ક્રિયા, એના માટે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. ભૂતકાળમાં કોઈ ક્રિયા બની હતી એના માટે આપણે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ વાપરીએ છીએ. ફરીથી નામ દઈશું આપણે, એટલે પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, પાસ્ટ ટેન્સ અને ફ્યુચર ટેન્સ. પેટા પ્રકાર મુજબ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ, સિમ્પલ ટેન્સ, કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, પરફેક્ટ ટેન્સ અને પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. તો અહીંયા સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ક્યારે વપરાય? રોજિંદા જીવનની ક્રિયાઓ દર્શાવવા માટે, યુનિવર્સલ ટ્રુથ હોય એના માટે પણ આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ વાપરીએ છીએ. સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ ભૂતકાળની સર્વસામાન્ય ઘટના, એના માટે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ વપરાય છે. અને જે ભવિષ્યમાં થશે કોઈ ઘટના એ દર્શાવવા માટે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ. જે ક્રિયા હાલમાં ચાલુ છે, પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ, પ્રેઝન્ટ એટલે વર્તમાન, કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ એટલે ચાલુ વર્તમાન કાળ, હાલમાં ક્રિયા ચાલુ છે તે દર્શાવવા માટે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. ભૂતકાળમાં ક્રિયા ચાલતી હતી તે દર્શાવવા માટે પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, અને ભવિષ્યમાં ક્રિયા ચાલતી હશે તે દર્શાવવા માટે ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ, જે ક્રિયા હમણાં જ પૂરી થઈ પણ તેની અસર હજી ચાલુ છે, તે ભૂતકાળ બની નથી, એના માટે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ વપરાય છે. ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો એવું પૂછે છે, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટમાં કેટલો સમય થયેલો હોવું જોઈએ? ઇટ ડઝન્ટ મેટર. એ 2 મિનિટ પણ હોઈ શકે છે, 2 વર્ષ પણ હોઈ શકે છે. ઘણી વખત આપણે પૂછે કે હી હેઝ પાસ્ડ 10 in 2016. હવે 4 વર્ષ થઈ ગયા 16 ને, હી હેઝ પાસ્ડ, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ જ વપરાય. સમય ગમે એટલો હોઈ શકે છે, 2 દિવસનો હોઈ શકે છે, 2 કલાકનો હોઈ શકે છે, પણ ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને તેની અસર હજી ચાલુ છે. પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ, ભૂતકાળનું ભૂતકાળ એટલે પાસ્ટ પરફેક્ટ, ભૂતકાળમાં ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ચૂકી હતી, એક ક્રિયા બનતા પહેલા એક ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ચૂકી હતી. મેં સ્કૂલે આવ્યો હતો એના પહેલા હોમવર્ક લખાઈ ચૂક્યો હતો, એટલે સ્કૂલમાં આવ્યો હતો આ ક્રિયા તો ભૂતકાળમાં છે જ, પણ એના પહેલા તમે ક્રિયા કરી ચૂક્યા હતા અને એ ક્રિયા હતી હોમવર્ક લખવાની. એટલે
હોમવર્ક લખી ચૂક્યા હતા, પછી સ્કૂલે આવ્યા હતા, એટલે હોમવર્ક લખી ચૂક્યા હતા એ ક્રિયા પૂર્ણ ભૂતકાળમાં થઈ ગઈ, એના માટે પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ વપરાય. ફ્યુચર પરફેક્ટ ટેન્સ એટલે ભવિષ્યમાં ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ હશે. એમ તો ભવિષ્ય આપણા હાથમાં નથી, પરંતુ અમુક બાબતમાં આપણે એક્સપેક્ટેશન કરતા હોય કે ચાલો કે માર્ચ 2021માં અમે 12મું પાસ થઈ ગયા હોઈશું, 12માની પરીક્ષા આપી ચૂક્યા હોઈશું. પણ કોને ખબર આ કોરોના જેવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય ત્યારે ના પણ થાય. પણ અમુક ઘટના એવી છે કે પ્લાનિંગ છે કે આ થઈ ગયો હશે, પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યો હશે, બાંધકામ થઈ ચૂક્યો હશે, 15મી જુલાઈ સુધી 15મી ઓગસ્ટ સુધી સ્કૂલો ખુલી ગઈ હશે. હવે આપણા ના છે પણ થઈ ગઈ હશે એ રીતના આપણે બોલીએ છીએ. પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ બહુ અગત્યનું કાર્ય છે વિદ્યાર્થી. પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ અને પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસમાં શું ફરક છે? હું ભણાવી રહ્યો છું, અત્યારે તમને ભણાવી રહ્યો છું, આ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ થયો. પરંતુ હું 2002 થી ઇંગ્લિશ ભણાવતો આવ્યો છું, આ પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ. એટલે ભૂતકાળના અમુક ચોક્કસ સમયથી ક્રિયા થતી આવી છે ત્યારે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ વપરાય. પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ભૂતકાળમાં અમુક સમયથી અમુક સમય સુધી ક્રિયા થતી હતી તે દર્શાવવા માટે પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ. દાખલા તરીકે હું જ્યારે કોલેજમાં ભણતો હતો ત્યારે ક્રિકેટ રમતો હતો, એટલે એક દિવસની વાત નથી, કોલેજ પીરિયડ દરમિયાન ક્રિકેટ રમતો હતો. હા, અમે જયારે હોસ્ટેલમાં રહેતા હતા ત્યારે અમે એને મદદ કરતા હતા, એટલે એક વખતની મદદની વાત જ, અવારનવાર ક્રિયા થતી હતી, એટલે પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ. ત્યારબાદ છે ફ્યુચર પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ, ભવિષ્યમાં ક્રિયા થતી રહેશે. તમે જયારે 12મું પાસ કરશો તમારા પેરેન્ટ્સને તમે કન્વિન્સ કરશો કે પપ્પા ચિંતા ના કરશો, હું મહેનત કરતો રહીશ, હું તમને કોલ કરતો રહીશ. એટલે એક વખત નહીં, જ્યારે જ્યારે સમય મળશે ત્યારે આ ક્રિયા ચાલશે. તો આવી રીતે આપણે પહેલી સ્લાઇડમાં આપણે જોયું કે ટેન્સના નામ કયા છે. નેક્સ્ટ, હવે ટેન્સ વિદ્યાર્થી મિત્રો બે પ્રકારે વપરાય, આઈધર ઇન ધ એક્ટિવ વે ઓર ઇન ધ પેસિવ વે. તો આ સ્લાઇડમાં આપણે ટેન્સને એક્ટિવ વોઇસમાં કેવી રીતે વપરાય એને જોઈ લઈશું. ફરીથી એનામાં પણ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, પાસ્ટ ટેન્સ, ફ્યુચર ટેન્સ, સિમ્પલ, કન્ટિન્યુઅસ, પરફેક્ટ ને પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એક્ટિવ વોઇસમાં બને છે. અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, દેવાંશ રાઇટ્સ અ પોએમ. અહીંયા દેવાંશ નામનો બાળક કવિતા લખે છે. લખી રહ્યો છે ને લખે છે, ક્યારે લખે છે, કેટલા વાગે લખે છે, કોઈ નિશ્ચિત નથી, પણ લખે છે. આ રોજિંદા જીવનની થતી ક્રિયા છે, જેનામાં અહીંયા જે રેડ કલરમાં આપ્યું છે આપણે ક્રિયાપદને, આ રાઇટ્સ ત્રીજો પુરુષ એક વચન કરતા છે, તેથી આપણે ક્રિયાપદને એસ કે એસ લગાવીએ છીએ, એટલે રાઇટ ના અહીંયા એસ લાગેલું છે. અહીંયા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ વપરાય. V1 એટલે ક્રિયાપદનું રૂટ ફોર્મ, મૂળ રૂપ, એટલે દેવાંશ રાઇટ્સ અ પોએમ, દેવાંશ કવિતા લખે છે. અહીંયા સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સના બદલે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સમાં શું છે, અહીંયા રાઇટ્સ છે ત્યાં રોટ થઈ ગયો, એટલે V1 નો V2, કોઈ બદલ નથી, કોઈ સહાયકારક. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ અને સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ એક્ટિવ ફોર્મ, એક્ટિવ ફોર્મમાં સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ અને સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ આ બે વાક્ય રચના એવી છે જેમાં કોઈ પણ સહાયકારક ક્રિયાપદ વપરાતો નથી. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં કરતા પછી ડાયરેક્ટ આપણે ક્રિયાપદ લઈએ છીએ અને ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ, અને સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સમાં પણ ડાયરેક્ટ ક્રિયાપદ લઈએ છીએ પણ ક્રિયાપદનું ભૂતકાળ રૂપ. પ્લેનો પ્લેડ, સિંગનો સેંગ, રાઇટનો રોટ. એટલે સાદો વર્તમાન કાળમાં ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ વાપરીએ છીએ અને સાદા ભૂતકાળમાં ક્રિયાપદનું ભૂતકાળી રૂપ વાપરીએ છીએ. અહીંયા કોઈ પણ જાતનું સહાયકારક ક્રિયાપદ વપરાતું નથી. ઘણી વખત વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સાદો ભૂતકાળમાં વિદ્યાર્થીઓને અમે પૂછીએ કે ભાઈ ગઈકાલે કઈ ગયા હતા, કેમ સ્કૂલે આવ્યા ન હતા,
તો વિદ્યાર્થીની જ્યારે પૂછવામાં આવે છે ગઈકાલે કેમ આયા નહોતા, એમને ઇંગ્લિશમાં જવાબ આપો, તો એ આપણા મગજમાં એક છે કે વોઝ કે વેર એટલે ભૂતકાળ. પણ તમે ગયા હતા, સમજી લો તમે બરોડા ગયા હતા, તો અહીંયા તમારે કહેવાનું છે આઈ વેન્ટ ટુ બરોડા yesterday. ગોનો વેન્ટ કરવું પડે છે. પણ મેં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ, આવા વિદ્યાર્થીઓ, ઘણા બધા એજ્યુકેટેડ લોકો પણ આ રીતે આઈ વોઝ ગો ટુ બરોડા. એમના મગજમાં ક્લિયર છે કે વોઝ કે વેર એટલે ભૂતકાળ, એટલે આઈ વોઝ ગો ટુ બરોડા. વિદ્યાર્થી મિત્ર, આવી કોઈ વાક્ય રચના નથી ઇંગ્લિશમાં. આયા સીધો ક્રિયાપદનું ભૂતકાળી રૂપ લખવાનું હોય છે. આઈ વેન્ટ ટુ બરોડા. હા, આઈ પ્લેડ ક્રિકેટ, આઈ વોઝ પ્લે ક્રિકેટ ના ચાલે. We will enjoy the party. ઘણા બાળકો બોલે we will enjoy the party. No, we enjoyed the party. એટલે આપણે અહીંયા ક્રિયાપદનો ડાયરેક્ટ ભૂતકાળી રૂપ લખવાનું છે. એટલે આ ખાસ યાદ રાખજો, સાદા વર્તમાન કાળમાં ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ વપરાય, કોઈ સહાયકારક ક્રિયાપદ નથી, અને સાદા ભૂતકાળમાં ક્રિયાપદનું ભૂતકાળી રૂપ વપરાય, કોઈ સહાયકારક ક્રિયાપદ નથી. These are the only two sentence types where there is no use of helping verbs in active form. પછી અહીંયા દેવાંશ will write a poem. દેવાંશ કવિતા લખશે. ભવિષ્યમાં કોઈ નિશ્ચિત નથી, લખશે. એટલે અહીંયા જે રેડ અક્ષર આપેલું છે will write, એટલે શાલ કે will. આપણે જાણો છો આઈ પછી શાલ વાપરીએ, આપણે વી પછી પણ શાલ વાપરીએ છીએ. ઘણી વખત વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન પૂછે, સાહેબ શાલ એન્ડ વિલ માં ચોઈસ શું? ઘણી વખત અમુક વાક્ય રચનામાં આઈ પછી પણ શાલ વપરાય અને આઈ પછી પણ વિલ પણ વપરાય. સાહેબ વિલ તો ના વપરાય, આઈ પછી શાલ જ વપરાય. એવું નથી હોતું. જ્યારે વેન સર્ટન, ઇફ ધ થિંગ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી સર્ટન, કોઈ નિશ્ચિત થવાનું જ છે. આઈ વિલ બી ધેર એટલે તમે ખાતરી આપો છો એને હું ત્યાં હોઈશ જ. આઈ શાલ બી ધેર ને બદલે આપણે ત્યાં આઈ વિલ બી ધેર. we will be there, અમે ત્યાં હોઈશું એટલે તમે ખાતરી આપો છો. તો આ એક ચેન્જ છે. ઘણી વખત will તમે I અને we પછી પણ વાપરી શકો છો, કારણ કે જ્યારે તમે સર્ટનટી હોય. જનરલી I અને we પછી shall વપરાય, પરંતુ when something is certain at that time we may use shall or will after I also. Now continuous, present continuous tense સૌથી આપણો મનગમતું કાળ એટલે ચાલુ વર્તમાન કાળ. એટલે ing લગાઈ જવાનું. I am ખાઈંગ પાણીપુરી, I am ખાઈંગ પાણીપુરી, કિધર કો જાएंगे. નોટ લાઈક ધેટ. ગમે છે બાળકોને ing માં બોલવાનું, એને સમજી લઈશું આપણે કેવી રીતે બોલાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલુ વર્તમાન કાળ જે ક્રિયા હાલમાં ચાલુ છે. અત્યારે દેવાંશ નામનું બાળક આ કવિતા લખી રહ્યો છે, તો દેવાંશ ઇઝ રાઇટિંગ અ પોએમ. આઈ એમ ટીચિંગ યુ ઇંગ્લિશ, યુ આર લિસનિંગ ટુ મી. આ રહી ચાલુ વર્તમાન કાળ. એમાં એમ ઇઝ આર પ્લસ વી ફોર આપણે વર્બ તરીકે નામ આપ્યું છે. દેવાંશ ઇઝ રાઇટિંગ અ પોએમ. દેવાંશ કવિતા લખી રહ્યો છે. ક્રિયા ભૂતકાળમાં ચાલતી હતી. જ્યારે ક્રિયા ભૂતકાળમાં ચાલતી હતી ત્યારે દેવાંશ વોઝ રાઇટિંગ અ પોએમ. દેવાંશ કવિતા લખી રહ્યો હતો. આઈ વોઝ ગોઈંગ ટુ બરોડા. હા, શી વોઝ સિંગિંગ અ સોંગ. દે વેર એન્જોયિંગ ધ પાર્ટી. એટલે અહીંયા કોણ? દેવાંશ. દેવાંશ લખે છે. ચાલુ વર્તમાન કાળ, ચાલુ ભૂતકાળ, ચાલુ ભવિષ્યકાળ. ભવિષ્યમાં ક્રિયા ચાલતી હશે. દેવાંશ વિલ બી રાઇટિંગ અ પોએમ. આપણે ઘણી વખત બોલીએ કે તમે સ્ટેશન પર જશો ત્યારે ટિકિટ વેચાતા હશે. આવી રીતે પણ આપણે બોલી શકીએ. તમે જ્યારે ઘરે જશો તો મમ્મી ખાવાનું બનાવતા હશે. મમ્મી વિલ બી પ્રિપેરિંગ ફૂડ. એટલે ક્રિયા ચાલતી હશે. ભવિષ્યમાં ક્રિયા ચાલતી હશે ત્યારે આપણે ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ વાપરીએ છીએ. શાલ કે વિલ પ્લસ બી પ્લસ વિફોર. વિદ્યાર્થી કોમન બાબત જોજો તમે. અહીંયા ત્રણેય કાળમાં, ચાલુ વર્તમાન કાળ, ચાલુ ભૂતકાળ અને ચાલુ ભવિષ્યકાળ, આ ત્રણેય બાબતોમાં આપણે અહીંયા ing વપરાય છે. ક્રિયાપદ ing, રાઇટિંગ રાઇટિંગ રાઇટિંગ. પણ ત્રણમાં ડિફરન્સ છે. સિમ્પલ હશે તો એમ ઇઝ આર, સોરી પ્રેઝન્ટ હશે તો એમ ઇઝ આર, પાસ્ટ હશે તો વાઝ વેર, અને ફ્યુચર હશે તો શાલ કે વિલ પ્લસ બી. આ પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ જોઈ લઈશું આપણે. પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ એટલે શું? જે ક્રિયા હમણાં જ પૂરી થઈ છે પણ તેની અસર હજી ચાલુ છે. આ કાળને દર્શાવવા માટે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ વાપરે છે. એક્ટિવ વોઇસમાં હેવ કે હેઝ પ્લસ V3.
દેવાંશ હેઝ રિટન એ પોએમ. દેવાંશે કવિતા લખી કાઢી. દેવાંશ હેઝ રિટન એ પોએમ. દેવાંશે કવિતા લખી કાઢી. હજી લખી હતી નહીં, લખી કાઢી છે. પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ. હા, આઈ હેવ ટેકન માય લંચ. મેં જમી લીધું છે. વી હેવ ફિનિશ્ડ ધ વર્ક. અમે કામ પૂર્ણ કરી દીધું છે. દે હેવ જસ્ટ ગોન ટુ બરોડા. તેઓ જસ્ટ હમણાં જ બરોડા ગયા છે. એટલા માટે અહીંયા હેવ કે હેડ ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ વપરાય. પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ, પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ, પૂર્ણ ભૂતકાળ. ઘણી વખત એમ કહું છું ભૂતકાળ ને ભૂતકાળ એટલે પૂર્ણ ભૂતકાળ. They had finished their work before they went to school. તે સ્કૂલે ગયા હતા એના પહેલા તેમને તેમનું કામ પૂરું કરી દીધું છે. We had visited Shimla before we visited Delhi. અમે દિલ્હીની મુલાકાત લીધી હતી એના પહેલા અમે શિમલાની મુલાકાત લીધી હતી. એટલે દેવાંશ had written a poem. દેવાંશે કવિતા લખી ચૂક્યો હતો. ભૂતકાળમાં ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ચૂકી હતી. દેવાંશ will have written a poem. દેવાંશે કવિતા લખી ચૂક્યો હશે. ભવિષ્યમાં ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ચૂકી હશે. ભગવાનની કૃપાથી સપ્ટેમ્બર મહિના સુધી આપણે કોરોના પર વિજય મેળવી લીધી હશે. એટલે ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ચૂકી હશે. એટલા માટે ફ્યુચર પરફેક્ટ ટેન્સ વપરાય. પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ. ડોન્ટ વરી સર, આઈ વિલ હેવ કમ્પ્લીટેડ ધ પ્રોજેક્ટ અપ ટુ નેક્સ્ટ મંથ. નેક્સ્ટ મંથ સુધી મારો પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યો હશે. હા, તો અહીંયા પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ વપરાય, ફ્યુચર પરફેક્ટ ટેન્સ. ત્યારબાદ પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ એટલે શું? ભૂતકાળના અમુક ચોક્કસ સમયથી ક્રિયા થતી આવી છે. એટલે દેવાંશ હેઝ બીન રાઇટિંગ પણ અહીંયા હેવ કે હેઝ પ્લસ બીન પ્લસ V4. ભૂતકાળના અમુક ચોક્કસ સમયથી ક્રિયા થતી આવે છે. હું છેલ્લા 25 મિનિટથી ભણાવી રહ્યો છું એટલે 25 મિનિટથી ક્રિયા ચાલુ છે. આઈ હેવ બીન ટીચિંગ ઇંગ્લિશ ફોર ધ લાસ્ટ 25 મિનિટ્સ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચોક્કસ સમયથી હશે તો સિન્સ વપરાય અને સમયગાળો હશે તો ફોર વપરાય. જોજો તમે. દાખલા તરીકે આઈ હેવ બીન સર્વિંગ ઇન ધી સ્કૂલ ફોર ધ લાસ્ટ 18 years. સમયગાળો છે 18 years. પણ આઈ હેવ બીન સર્વિંગ ઇન ધી સ્કૂલ સિન્સ 2002. સિન્સ 2002 ચોક્કસ સમયથી એટલે સિન્સ વપરાય અને સમયગાળો 18 years or 18 years. He has been playing cricket for the last 2 hours. 2 કલાકથી ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે. And he has been cricket since 2 o'clock. 2 કલાક since 3 o'clock. 3 વાગ્યાથી રમી રહ્યો છે. સમયથી એટલે સિન્સ વપરાય. અને સમયગાળો હોય તો ફોર વપરાય. પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ. દેવાંશ had been writing a poem. દેવાંશ કવિતા લખતો આવ્યો હતો. had plus been plus verb ing. ભૂતકાળના અમુક ચોક્કસ સમયથી અમુક ચોક્કસ સમય સુધી આ ક્રિયા ચાલતી આવી હતી. દેવાંશ will have been writing a poem. દેવાંશ કવિતા લખતો રહેશે. અહીંયા shall કે will plus have plus been plus V4. વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રાખવા માટે કહું તમને, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં કોઈ સહાયકારક ક્રિયા પદ્ધતિ મૂળ રૂપ છે. સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સમાં ભૂતકાળ રૂપ છે. સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સમાં મૂળ રૂપ જ છે પણ ભવિષ્યકાળ છે એટલે shall કે will વપરાય. ચાલુ કાળમાં ing. અહીંયા એમિઝાર છે. પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસમાં વાઝવેર છે. ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ shall કે will પ્લસ બી છે. પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટમાં V3. પરંતુ અહીંયા વર્તમાન પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટમાં have has, પાસ્ટ પરફેક્ટમાં had, ફ્યુચર પરફેક્ટમાં shall કે will પ્લસ have. પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ જોજો તમે, been ing ત્રણેય કાળમાં છે. પણ અહીંયા પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ એટલે have કે has, પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ એટલે had અને ફ્યુચર પરફેક્ટ ટેન્સ એટલે will have. એટલે અહીંયા ટેન્સ એક્ટિવ ફોર્મ આપણે જોઈ લીધા. હવે આપણે લઈશું ટેન્સ પેસિવ ફોર્મમાં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેટલી વાક્ય રચના એક્ટિવની મહત્વની છે એટલી જ વાક્ય રચના પેસિવની પણ મહત્વની છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્ટિવ અને પેસિવ વોઇસ એટલે શું? એક્ટિવ વોઇસ એટલે કર્તા પ્રધાન વાક્ય રચના, પેસિવ વોઇસ એટલે કર્મ પ્રધાન વાક્ય રચના. કોણ કાર્ય કરે છે એની પ્રાયોરિટી એટલે એક્ટિવ વોઇસ અને શું કરે છે એટલે પેસિવ વોઇસ. ભાઈ જાદવ સાહેબ ભણાવી રહ્યા છે તો
એ એક્ટિવ વોઇસ થયો. એ ચાલુ ભાઈ લેક્ચર ચાલુ કરો, ઇંગ્લિશ ભણાવાઈ રહ્યો છે, આ પેસિવ વોઇસ. કોણ ભણાવે છે ઇટ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ભણાવાઈ રહ્યું છે ધેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો જોઈશું આપણે એક્ટિવ પેસેન્જર વિશે ચર્ચા કરીશું ત્યારે એના જીનોટ ભરી વાકોની ચર્ચા કરીશું. પણ અહીંયા આપણે ટેન્સના રૂપે એક્ટિવ પેસિવ કેવી રીતે લઈશું ફરીથી એની જ વાત છે. દરેક કાર્ડનો અહીંયા આપેલું છે. અહીંયા તો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં પેસિવ વોઇસ. વાક્ય હતો દેવાંશ રાઇટ્સ અ પોએમ, તો અ પોએમ આગળ આવી ગયું. અ પોએમ ઇઝ રિટન બાય દેવાંશ. દેવાંશ દ્વારા કવિતા લખાય છે. સાદો વર્તમાન કાળ એક્ટિવ વોઇસમાં પણ છે, તો સાદો વર્તમાન કાળ પેસિવ વોઇસમાં પણ છે. એટલે પેસિવ વોઇસમાં એમ ઇઝ આર પ્લસ V3 એટલે સાદો વર્તમાન કાળ. હવે સાહેબ તમે દેવ કહેતા હતા કે આ પદનું મૂળ રૂપ એટલે સાદો વર્તમાન કાળ, અને અહીંયા તમે બીજું આગળ વાત કરો છો એમ ઇઝ આર એટલે V3. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોઈ પણ કાળ એક્ટિવમાં પણ હોઈ શકે છે અને પેસિવમાં પણ હોઈ શકે છે. આ સ્લાઇડ આપણે પછી ચર્ચા કરીશું. એના પછીની સ્લાઇડમાં આનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ થઈ જાય છે. તો કેવી રીતે આ સ્લાઇડ તમે જોશો, એક્ટિવ અને પેસિવ બંને મેં આપી દીધી છે. પેલામાં ખાલી પેસિવ હતો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જો તમે દેવાંશ રાઇટ્સ અ પોએમ, અહીંયા રાઇટ છે કે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ છે. તો અહીંયા પેસિવ કરે દેવાંશ આગળ લઈ લીધો, કર્મ આગળ લઈ લીધું છે આપણે, અને કરતા પાછળ ગયો. પણ અહીંયા જે રાઇટ્સ V1 હતો તો એમ ઇઝ આર પ્લસ V3 આપેલું છે. એટલે દેવાંશ રાઇટ્સ અ પોએમ, તો અ પોએમ ઇઝ રિટન બાય દેવાંશ. અહીંયા જોજો રોટ અ પોએમ. દેવાંશ આ V2 છે તો V2 ના બદલે શું વાપરે છે was કે were. was કે were પ્લસ V3. A દેવાંશ wrote a poem. A poem was written by દેવાંશ. દેવાંશ will write a poem. A poem will be written by દેવાંશ. તે કોમન બાબત કઈ છે? સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ હોય, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ હોય, સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ હોય. ત્રણોમાં પેસિવ વોઇસમાં રિટર્ન 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 વપરાય. માઇન્ડ રહે આ રિટર્ન છે. અહીંયા તો ઠીક છે રિટર્ન, રાઇટ, રોટ, રિટર્ન તો અમને ત્રીજો રૂપ છે. પણ ઘણી વખત પ્લે ક્રિયા પછી જેનો ઈડી લાગીને ભૂતકાળ બનતું રેગ્યુલર વર્ગમાં, તો એનામાં પ્લે. દેવાંશ પ્લેડ ક્રિકેટ, તો ક્રિકેટ વોઝ પ્લેડ. આ પ્લેડ ભૂતકાળી રૂપ નથી, માઇન્ડ વેલ આ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ રૂપ છે. એટલે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટમાં પણ પ્લેડ વપરાશે, સિમ્પલ પાસ્ટમાં પણ પ્લેડ વપરાશે અને સિમ્પલ ફ્યુચરમાં પણ પ્લેડ વપરાશે. પરંતુ ડિફરન્સ એનાથી પડશે. એમ ઇઝ આર વર્તમાન કાળમાં, was were ભૂતકાળમાં, shall be ભવિષ્યકાળ. સાહેબ તમે તો વાત કરતા હતા, તમે કદાચ કહેશો સાહેબ સાદો વર્તમાન કાળ હોય તો ડાયરેક્ટ V1 આપો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ટિવ વોઇસ પેસિવ વાક્ય રચના હોય તો પેસિવ વાક્ય રચનામાં એમ ઇઝ આર પ્લસ V3 લેવાનું છે. સાહેબ એક્ટિવ પેસિવ સરળ વાત કરી, બિલકુલ સીધી સરળ વાત કે એક્ટિવ પેસિવ વોઇસ એટલે શું. કે એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ કે જાદવ સર ઇંગ્લિશ બનાવે છે એટલે જાદવ સર ની ઇમ્પોર્ટન્સ આવી. પણ અમારી સ્કૂલમાં રેગ્યુલર ઇંગ્લિશ બનાવે છે. કોણ બનાવે છે ઇટ ડઝન્ટ મેટર. રવિ मैदान पर क्रिकेट, છોકરાઓ मैदान पर क्रिकेट રમે છે સવારે, તો કોણ રમે છે? છોકરાઓ. તો ક્રિકેટ मैदान पर क्रिकेट રમાય છે, કોણ રમે છે? ઇટ ડઝન્ટ મેટર. અમુક ક્રિયાઓ એવી હોય છે કે કોણ કરે છે એને મહત્વ નથી હોતું, તો લોકો જાણતા જ હોય છે કે કોણ કોણ કરે છે, એને કહેવાની જરૂર નથી હોતી. દાખલા તરીકે વી સ્પીક ગુજરાતી, આપણે ગુજરાતી બોલીએ છીએ, પણ આપણે એવું પણ બોલીએ ને ગુજરાતી, ગુજરાતમાં ગુજરાતી બોલાય છે, તો કોણ બોલે? પ્રાણીઓ તો નહીં બોલવાના, મનુષ્ય જ બોલશે. એટલે ગુજરાતી ઇઝ સ્પોકન ઇન ગુજરાતી. એક્સક્યુઝ મી, શું રીતે વિડીયો દેખાય છે મારો? એ રીતે રાખજો, પેલો વાત ના રાખજો, બીજી માઇન્ડ રાખજો. હા તમે બે દેખાતા હતા પણ તમે બે કરી બે થાય, બે થાય. કેમેરા દેખાય છે મારો? તમે દેખાવો છો. ઓકે તમને બતાવ્યા. હા, તો અહીંયા દેવાંશ રાઇટ્સ અ પોએમ. અ પોએમ ઇઝ રિટન બાય દેવાંશ. કોઈ કાળમાં મિનિંગમાં પણ બદલ થતું નહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો. દેવાંશ રાઇટ્સ અ પોએમ, દેવાંશ કવિતા લખે છે. અ પોએમ ઇઝ રિટન બાય દેવાંશ. કવિતા દેવાંશ દ્વારા લખાય છે. તો અહીંયા રોટ છે તો અહીંયા વાચ કે વેર વપરાય એટલે ભૂતકાળ છે એટલા માટે. અને દેવાંશ વિલ રાઇટ અ પોએમ. અ પોએમ્સ વિલ બી રિટન બાય દેવાંશ.
અહીંયા ડિફરન્સ શું કરે છે? અહીંયા shall be ભવિષ્યકાળમાંથી છે, અહીંયા બી છે, આમાં વાક્ય વેર છે, અહીંયા એમ ઇઝ આર છે. ચાલુ વર્તમાન કાળ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ છે. દેવાંશ ઇઝ રાઇટિંગ ધ પોએમ. દેવાંશ કવિતા લખી રહ્યો છે, ક્રિયા ચાલુ છે, પણ આ જ વાત ચાલુ વર્તમાન કાળમાં પેસિવમાં પણ વપરાય. દેવાંશ ઇઝ રાઇટિંગ અ પોએમ, તો એ પેસિવ થશે. અ પોએમ ઇઝ બીઇંગ રિટન બાય દેવાંશ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ પણ છે એટલે બેનો જોડે ચર્ચા કરીશું આપણે. દેવાંશ was writing a poem. A poem was being written by દેવાંશ, and દેવાંશ will be writing a poem. એનું પેસિવ વોઇસ કરતા નથી આપણે. મારી મજણી કરવું તો થાય, પણ થોડી ઓકવર્ડ લાગે છે બોલવામાં. તો અહીંયા એક વાત જોઈશું આપણે કે દેવાંશ ઇઝ રાઇટિંગ ને દેવાંશ was writing. તો અહીંયા કોમન બાબત કઈ કઈ છે? રિટર્ન આઈ પણ છે. રિટર્ન હંમેશા યાદ રાખવાનું છે, પેસિવ વોઇસની વાક્ય રચનામાં હંમેશા ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ જ વપરાય. ધીસ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ. પેસિવ વોઇસની વાક્ય રચનામાં હંમેશા ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ વપરાય. વેધર ઇટ ઇઝ પ્રેઝન્ટ, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ, સિમ્પલ પાસ્ટ, સિમ્પલ ફ્યુચર, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ, પાસ્ટ પરફેક્ટ, ફ્યુચર પરફેક્ટ, પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ અને પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ. આ કુલ 8 વાક્ય રચનાઓ એવી છે કે જેનું પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતર થાય છે. આ 8 વાક્ય રચનામાં પેસિવ વોઇસમાં હંમેશા ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ જ વપરાય. પહેલી વાત તો ડિફરન્સ એનાથી પડે. સાદો વર્તમાન કાળ તો એમ ઇઝ આર વપરાશે, સાદો ભૂતકાળ તો વાક્ય વપરાશે, સાદો ભવિષ્યકાળ shall be પ્લસ બી વપરાશે. ચાલુ વર્તમાન કાળ છે, ક્રિયા તો ચાલુ જ છે. ક્રિયા ચાલુ માટે શું? બી. બી ને આપણે આઈએનજી લગાવી દીધું. ચાલુ ભૂતકાળ, અહીંયા પણ બી ને આપણે આઈએનજી લગાવી દીધું છે. વર્તમાન કાળ માટે એમ ઇઝ આર, ભૂતકાળ માટે વોચ કે વેર. બિલકુલ કોઈ કાળમાં બદલતો થતો નથી, મિનિંગ બદલતો નથી. સ્ટ્રક્ચર ઇકોનોમિકલ વેલ્યુ આપણે જેમ ગણિતની લેંગ્વેજમાં શીખીએ તો LHS ઇક્વલ ટુ RHS થઈ જશે. એમ ઇઝ આર પ્લસ આઈએનજી તો એમ ઇઝ આર પ્લસ બીઇંગ પ્લસ V3. પેસિવ વોઇસમાં ક્રિયાપદ V3 હંમેશા વપરાય છે એટલે એમ ઇઝ આર પ્લસ બીઇંગ પ્લસ V3. દેવાંશ ઇઝ રાઇટિંગ અ પોએમ. બધામાં યાદ રાખજો, કર્તાને સ્થાને કર્મ આવે, કર્મના સ્થાને કર્તા આવે. દેવાંશની જગ્યા અ પોએમ આવી જાય છે અને અ પોએમની જગ્યા બાય દેવાંશ આવી જાય છે. જોજો તમે. તો દેવાંશ ઇઝ રાઇટિંગ અ પોએમ. અ પોએમ ઇઝ બીઇંગ રિટન બાય દેવાંશ. દેવાંશ was writing a poem. A poem was being written by દેવાંશ. And દેવાંશ will be writing a poem. તો એને પેસિવ આપણે કરતા નથી. કદાચ તમારી ઈચ્છા થાય તો લખી શકાય a poem will be being. શું થશે? will be being. રિપીટેશન થાય છે સાઉન્ડનો, ઓકવર્ડ લાગે છે, એટલા માટે ચાલુ ભવિષ્યકાળનો પેસિવ વોઇસ કરતા નથી. પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ, પૂર્ણ વર્તમાન. દેવાંશ has written a poem. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ ને પેસિવ વોઇસ કરવું સહેલું છે. હેવ કે એસ પ્લસ V3. અહીંયા તો ખાલી આપણે બીન ઉમેરવાનું છે. અને એક્ટિવમાં પણ ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ વપરાય અને પેસિવ વોઇસમાં પણ ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ વપરાય. જો તો રિટર્ન વર્બ એક્ટિવમાં પણ છે, રિટર્ન પેસિવમાં પણ છે. હેવ કે એસ એક્ટિવમાં પણ છે, હેવ કે એસ પેસિવમાં છે. ફરક શું પડે છે? બીન. દેવાંશ હેઝ રિટન અ પોએમ. અ પોએમ હેઝ બીન રિટન બાય દેવાંશ. એટલે દેવાંશે કવિતા લખી કાઢી, કવિતા લખાઈ ચૂકી છે દેવાંશ દ્વારા. પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ had plus V3. દેવાંશ had written a poem. A poem had been written by દેવાંશ. had plus V3, had plus been plus V3. પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ દેવાંશ will have written a poem. A poem will have been written by દેવાંશ. કવિતા લખાઈ ચૂકી હશે. હવે વિદ્યાર્થી ત્રણોમાં કોમન બાબત કે રિટર્ન 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 ત્રણોમાં છે. have has, had, will have. been 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 ત્રણોમાં છે. વર્તમાન કાળ હશે, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ હશે તો have has, પાસ્ટ પરફેક્ટ છે તો had, ફ્યુચર પરફેક્ટ હશે તો will have. પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ દેવાંશ has been writing a poem. એને પેસિવ વોઇસ કરતા નથી. કરવું જ હોય તો મારી મચડીને થાય, પણ અહીંયા પૂર્ણ અને ચાલુ બંને કાળ છે એટલે જો કરવું જ હોય a poem has been being written by દેવાંશ. અવળું નહીં કરવાનું હોય. લેંગ્વેજ ઇઝ ફોર કમ્યુનિકેશન. ભાષા એ કમ્યુનિકેશન માટે છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ નેસેસરી ફોર એવરી પર્સન ટુ મેક ઇટ ઇઝી. એને ઇઝી બનાવવાનું હોય, કોમ્પ્લિકેટેડ નહીં બનાવવાનું હોય. દેવાંશ હેડ બીન રાઇટિંગ અ પોએમ. દેવાંશ વિલ હેવ બીન રાઇટિંગ પોએમ. એટલે આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ 3, 4, 5, 6, 7, 8 કુલ 8 કાળનો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ, પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ,
પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ, પાસ્ટ પરફેક્ટ, ફ્યુચર પરફેક્ટ. આ કુલ 8 ટેન્સ છે. કુલ 12 છે આપણે પેટા પ્રકાર મુજબ, પણ 8 ટેન્સ ના પ્રકાર એવા છે પેટા પ્રકાર કે જેનામાં આપણે એક્ટિવ માંથી પેસિવમાં રૂપાંતર કરતા હોય છે. તો આપણે ટૂંકમાં હવે સ્ટ્રક્ચર જોઈ લઈશું કે આપણે જે સ્ટ્રક્ચર જોયા છે તો આપણે સ્ટ્રક્ચરને ખાસ યાદ રાખવાનું, જે આપણને ડોયા ડાયરેક્ટેડમાં પણ કામ લાગશે, ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં પણ કામ લાગશે. ટૂંકમાં જે શીખ્યા આપણે એનું ટૂંકમાં આપણે સ્ટ્રક્ચરના રૂપે સમજી લઈશું. એક્ટિવ વોઇસમાં સાદો વર્તમાન કાળમાં વિવન, હવે કર્તાને સ્થાને કર્મ, કર્મ સ્થાને કર્તા મેં લીધું નથી. સબ્જેક્ટ ઇઝ ધ પ્લેસ ઓફ ઓબ્જેક્ટ, ઓબ્જેક્ટ ઇઝ ધ પ્લેસ ઓફ સબ્જેક્ટ, એ તો એ છે જ, એ તો બધા જો એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં કોઈ પણ વાક્ય રચના સબ્જેક્ટ ઇઝ ધ પ્લેસ ઓફ ઓબ્જેક્ટ, ઓબ્જેક્ટ ઇઝ ધ પ્લેસ ઓફ સબ્જેક્ટ લીધો છે, એટલે માટે સબ્જેક્ટનો ઓબ્જેક્ટ લખ્યો નથી. અહીંયા મૂળ ભાગ, મૂળ કોર મેઇન પાયાની વાત આવી લીધી છે કે ક્રિયાપદનો મૂળ રૂપ એક્ટિવ વોઇસમાં આવે છે, તે પેસિવ વોઇસમાં એમ ઇઝ આર પ્લસ વી. એક્ટિવ વોઇસમાં V2 આવે છે તો વાચક વેર પ્લસ V3. પેસિવ એક્ટિવ વોઇસમાં શેલ ક્વિલ પ્લસ V1, પેસિવ શેલ ક્વિલ પ્લસ B પ્લસ B3. એમ ઇઝ આર પ્લસ V4, એમ ઇઝ આર પ્લસ બીંગ V3. વાજવેર પ્લસ V4, વાજવેર પ્લસ બીંગ પ્લસ V3. શેલ વિલ પ્લસ B પ્લસ V4 પેસિવ થતું નથી. હેવ હેઝ પ્લસ V3, હેવ હેઝ પ્લસ બીન V3. હેડ પ્લસ V3, હેડ પ્લસ બીન V3. શેલ વિલ હેવ પ્લસ V3, શેલ વિલ હેવ પ્લસ બીન V3. have has plus been verb V4 પેસિવ થતું નથી. had plus been V4 પેસિવ થતું નથી. shall will have plus been plus V4 પેસિવ થતું નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેક ઇટ ક્લિયર. હવે બહુ કામની વસ્તુ છે યાદ રાખવા માટે. સાદો વર્તમાન કાળ છે V1 પેસિવ હશે, એમ ઇઝ આર V3. સાદો ભૂતકાળ V2 પેસિવ હશે, was were V3. સાદો ભવિષ્યકાળ shall will V1 પેસિવ હશે, V3 shall will plus B. એક વસ્તુ કામ જેને મેં અંડરલાઈન કરેલી છે, V1 છે sorry V3 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 V3. તો વન થિંગ ઇઝ કોમન, પેસિવ વોઇસમાં હંમેશા ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ વપરાય. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? પ્રેઝન્ટ સિમ્પલ, પ્રેઝન્ટ સિમ્પલ, પાસ્ટ સિમ્પલ, ફ્યુચર પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ, પાસ્ટ પરફેક્ટ, ફ્યુચર પરફેક્ટ, પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ, પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ, બધામાં આપણે પેસિવ વોઇસમાં હંમેશા ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ વપરાય છે. જોઈ લો, વર્તમાન કાળ હશે એમ ઇઝ આર, ભૂતકાળ હશે તો was were, ભવિષ્યકાળ હશે shall be. સાદા કાળ. ચાલુ કાળમાં જો કાલ કાળમાં કોમન બાબત કઈ છે, ઉપર ing છે V4, ing માટે being વપરાય, અહીંયા પણ being વપરાય. એટલે ચાલુ વર્તમાન કાળ હોય તો પણ being વપરાય, ચાલુ ભૂતકાળ હોય તો પણ being વપરાય. તો ડિફરન્સ એનાથી પડે છે એમ ઇઝ આર થી, અહીંયા was were. એમ ઇઝ આર એટલે વર્તમાન કાળ, was were એટલે ભૂતકાળ, being અહીં પણ છે, being અહીં પણ છે. પૂર્ણ વર્તમાન કાળ have has V3, have has had V3, shall will have V3. પેસિવ વોઇસમાં પણ V3 V3 V3. તો ડિફરન્ટ આ તો બીન અહીં પણ છે, બીન અહીં પણ છે, બીન અહીં પણ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વર્તમાન કાળ હોય તો have has, ભૂતકાળ હોય તો had, ભવિષ્યકાળ હોય તો shall will have. તો ડિફરન્સ એનામાંથી પડે છે આપણે ખાલી have has, had અને shall will have. બીન અહીં પણ છે, બીન અહીં પણ છે, બીન અહીં પણ છે. કામનો બાબત જોઈ લેજો તો આપણે એમ લખી શકાય કે સાદો વર્તમાન કાળ છે તો એમ ઇઝ આર. આપણે ટૂંકમાં લખી શકીએ એમ ઇઝ આર ઇક્વલ ટુ V1. એમ ઇઝ આર ઇક્વલ ટુ પેસિવ વોઇસમાં બધી જગ્યાએ V3 છે, અને મેથેમેટિકલ લેંગ્વેજમાં જોઈએ તો બધા V3 આપણે બધા કેન્સલ કરી નાખો. તો એમ ઇઝ આર V1, was were V2, shall will be V1. આ તો B V1 છે એટલે આ B ને ing લગાવી દીધું, આ B ને ing લગાવી દીધું, આ B ને en લગાવી દીધું, B ને en લગાવી દીધું, B ને en લગાવી દીધું. એટલે LHS ઇક્વલ ટુ RHS. બધાની ઇકોનોમિકલ વેલ્યુ એક જ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક્ટિવ ફોર્મ રહ્યું અને પેસિવ ફોર્મ રહ્યું. બંને ફોર્મ આપણે સમજી લીધા છે. ટેન્સ એક્ટિવ ફોર્મ અને પેસિવ ફોર્મ. હવે ટેન્સ ફક્ત કે વિધાન વાક્યમાં જ હોય છે એવું નથી. ટેન્સ પ્રશ્ન વાક્યમાં પણ વપરાય, નકાર વાક્યમાં પણ વપરાય, યસ નો ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચનમાં પણ વપરાય, ડબલ્યુએસ ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચનમાં પણ વપરાય. એ દૂર હોવી જોઈએ. ટેન્સ એટલે એપ્લિકેબલ ટુ ઓલ, બધી જગ્યાએ એપ્લાય થાય છે. તો કેવી રીતે આપણે જોઈ લઈશું. હવે ટેન્સ એક્ટિવ વોઇસના પ્રશ્નમાં કેવી રીતે પૂછાય. નેમ ઓફ ટેન્સ જે આપણે ફોર્મ છે એ ફોર્મેટ એના જ છે. સાદો વર્તમાન કાળમાં આપણે એસ નો ટાઈપ ઓફ પ્રશ્ન પૂછવાનો છે. આ દાખલા તરીકે આપણા જોડે દેવાંશ રાઇટ્સ અ પોયમ, તો એનો પ્રશ્ન થશે
Does દેવાંશ write a poem? શું દેવાંશ કવિતા લખે છે? અહીંયા કોઈ સહાયકારક ક્રિયાપદ હતો નહીં એટલા માટે અહીંયા do કે does આવ્યું છે. અહીંયા સહાયકારક ક્રિયાપદ નથી એટલે did. શું દેવાંશ કવિતા લખે છે? did દેવાંશ write a poem. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા V2 ના બદલે અહીંયા આપણે V1 લીધું છે કારણ કે did અહીંયા વપરાય દેવાનું છે. will દેવાંશ write a poem? will દેવાંશ write? શું દેવાંશ કવિતા લખશે? તો એ પ્રશ્ન કેવી રીતે બને છે? will દેવાંશ write a poem? અહીંયા દેવાંશ is writing a poem વિધાન વાક્ય પણ એ જ પ્રશ્ન બનાવવો હોય છે. is આગળ લીધો, is દેવાંશ writing a poem. દેવાંશ was writing a poem આ વિધાન વાક્ય હતો પણ was આગળ લીધો, was દેવાંશ writing a poem. દેવાંશ will be writing a poem આ વાક્ય હતો એનો આપણે સહાયકારક ક્રિયાપદ આગળ લીધો, will દેવાંશ be writing a poem. દેવાંશ has written a poem વિધાન વાક્ય હતું, has આગળ લીધો, has દેવાંશ written a poem. દેવાંશ had written a poem વિધાન વાક્ય હતું, had આગળ લીધું, had દેવાંશ written a poem. will દેવાંશ will have written a poem will આગળ લીધું, will દેવાંશ have written a poem. has આગળ લીધું છે, has દેવાંશ been writing a poem, have દેવાંશ been writing a poem, will દેવાંશ have been writing a poem. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા શું કરીએ છીએ? ઇનઓર્ડર ક્વેશ્ચન બનાવવા માટે આપણે સહાયકારક ક્રિયાપદ આગળ લઈએ છીએ. પણ મેં તમને સૂચના આપી હતી શરૂઆતમાં સાદો વર્તમાન કાળ અને સાદો ભૂતકાળ, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, એક્ટિવ વાક્યરચના એવી છે જેનામાં કોઈ સહાયકારક ક્રિયાપદ વપરાતું નથી. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ હોય તો V1 વપરાય, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ V2 વપરાય. એનો પ્રશ્ન બનાવવા માટે શું કરાય? સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં do કે does વપરાય અને સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સમાં did વપરાય જેનો આપણે અહીંયા ઉલ્લેખ કરેલું છે. હવે આપણે અહીંયા do કે does, did, will, is, was, will, has, had, will, has, had, will. તો સાહેબ આ શું છે? તો બીજા આપણે ઘણી વખત જ્યારે આપણે બીજી રીતે પણ પ્રશ્ન પૂછે તો yes, can દેવાંશ write a poem? could દેવાંશ write a poem? ભૂતકાળ મોડેલ ઓક્ઝિલરી પણ વાપરી શકાય, એનાથી પણ પ્રશ્ન પૂછાય. એટલે આપણે દરેક કાળમાં પ્રશ્ન બનાવવા માટે એ ઇન્વર્ઝન ક્વેશ્ચન, એની ઇન્વર્ઝન ક્વેશ્ચન કેમ કીધું છે? ઇન્વર્ઝન ક્વેશ્ચનની શરૂઆત એ સહાયકારક ક્રિયાપદથી થતી હોય છે. am, is, are, was, were, have, has, had, do, does, did, can, could, may, might, should, would, must. આ સહાયકારક ક્રિયાપદોથી આ પ્રશ્નની શરૂઆત થાય અને જેનો જવાબ એસ કાં તો નોમાં આવે આ પ્રશ્નને એસ નો ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન પણ કહેવાય. એને તમે જવાબ કાં તો હામાં વાપરી શકો છો કાં તો નામ વાપરી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કાળ પ્રમાણે આપણે કેમ હવે તમને પ્રશ્ન થશે સર ક્વેશ્ચન શીખવાની કેમ જરૂર છે? યુ આર ગોઈંગ ટુ બરોડા, તમે બરોડા જઈ રહ્યા છો તો તમારે પ્રશ્ન પૂછવાનું છે કે જોઈ લઈશું આપણે. હવે યુ આર ગોઈંગ ટુ બરોડા, યુ આર ગોઈંગ ટુ બરોડા ચાલુ વર્તમાન કાળ છે તો એનો પ્રશ્ન બનાવવો હોય તો આર આગળ લઈ દો, આર યુ ગોઈંગ ટુ બરોડા. I have taken my lunch, તો have I taken my lunch? You have written your homework. હવે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ જોઈ લે આપણે. You have written your homework. You have written your homework. Have આગળ લઈ લો તો have you written your homework? હા, you have finished your work. તમે તમારું કામ પૂરું કરી દીધું તો એનો શું તમે તમારું કામ પૂરું કરો તો have you finished your work? I have taken this topic, તો have I taken this topic? એકદમ ઈઝી બાબત છે. સહાયકારક ક્રિયાપદ આગળ લો. You are singing the song. શું તમે ગાયન ગાઈ રહ્યા છો? Are you singing the song? You are writing homework. તમે હોમવર્ક લખી રહ્યા છો, પ્રશ્ન કરો. Are you writing the homework? એટલે આપણે સહાયકારક ક્રિયાપદ આગળ લઈ લઈએ એટલે પ્રશ્ન બને છે. સહાયકારક ક્રિયાપદ આગળ લો એટલે પ્રશ્ન બને, એ ઇન્વર્ઝન ક્વેશ્ચન બને. આ ઇન્વર્ઝન ક્વેશ્ચન am, is, are, was, were, have, has, had જે સહાયકારક ક્રિયાપદ છે એનાથી જેવી જરૂરિયાત છે આપણે એ પ્રમાણે સહાયકારક ક્રિયાપદ દેવા અને પેટર્ન તમારી સામે આપેલો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે એ ઉપરાંત આપણે WH ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન પણ સમજી લઈશું દરેક કાળમાં.
દરેક કાળમાં WH ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન કેવી રીતે હોય, કોઈ ડિફરન્ટ બાબત નથી. ડઝ દેવાંશ રાઇટ ધ પોએમ આ ઇનઓર્ગન ક્વેશ્ચન, તો સહાયકારક ક્રિયાપદના પહેલા WH કયા પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછવાનો છે. આ મેં વાય એક્ઝામ્પલ તરીકે વાય લીધો છે. અમે તમે વેન પણ લખી શકો છો. ક્યારે લખે છે દેવાંશ? તો વેન ડઝ દેવાંશ રાઇટ અ પોએમ. તો દેવાંશ કવિતા કેમ લખે છે? તો વાય ડઝ દેવાંશ રાઇટ અ પોએમ. દેવાંશ કવિતા કેવી રીતે લખે છે? હાઉ ડઝ દેવાંશ રાઇટ અ પોએમ. એટલે આપણે આ જો WH શબ્દ છે, મેં એક્ઝામ્પલ તરીકે અહીંયા WH વાય લીધો છે, પણ યુ મે યુઝ ધ ડિફરન્ટ WH વર્ડ એકોર્ડિંગ ટુ યોર નીડ. તમારી જેવી જરૂરિયાત છે એ પ્રમાણે વોટ, વેન, વેર, હાઉ, હાઉ મેની, હાઉ ફાર, આ બધા શબ્દ તમે વાપરી શકો છો. અહીંયા પેટર્ન તરીકે આપણે લેવાનું છે. એક્ટિવ વોઇસ હશે તો તમે પ્રશ્ન કેવી રીતે પૂછશો? હા, દાખલા તરીકે તમે મને કેમ ડિસ્ટર્બ કરો છો? વાય યુ ડિસ્ટર્બ મી? ના ચાલે. વાય ડુ યુ ડિસ્ટર્બ મી? તો અહીંયા લુક ડઝ લુક. આપણે એરર કરેક્શનમાં આ વાત ખાસ પૂછાય. ભૂતકાળમાં પણ જોજો તમે, વાય ડીડ દેવાંશ રાઇટ અ પોએમ. અહીંયા વેર ડીડ દેવાંશ રાઇટ અ પોએમ, વેર પણ. હાઉ ડીડ દેવાંશ રાઇટ અ પોએમ. તમે ડીડ વાપરી કાઢ્યું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેક કર્યા પછી મૂળ રૂપ લેવું પડે. આ ખાસ જોવાનું. વાય ડીડ યુ પ્લેડ ક્રિકેટ? ના ચાલે. વાય ડીડ યુ પ્લે ક્રિકેટ? અહીંયા તમારે પ્લે જ કરવું પડશે. વાય વિલ દેવાંશ રાઇટ અ પોએમ? એટલે અહીંયા આપણે જોયું છે ઇન્વર્ઝન ક્વેશ્ચન બનાવવા માટે સહાયકારક ક્રિયાપદ આગળ લીધું હતું. તો WH ક્વેશ્ચન બનાવવા માટે આ સહાયકારક ક્રિયાપદની આગળ આપણે WH શબ્દ મૂકીશું. વોટ, વેન, વેર, વાય, આ જો શબ્દ છે WH વર્ડ્સ એ મૂકીશું. એટલે આપણે WH ક્વેશ્ચન બને છે. ચાલુ વર્તમાન કાળ, વાય ઇઝ દેવાંશ રાઇટિંગ અ પોએમ. આ પ્રશ્ન, દેવાંશ ક્યાં કવિતા લખી રહ્યો છે? વેર ઇઝ દેવાંશ રાઇટિંગ અ પોએમ. દેવાંશ કેવી રીતે કવિતા લખે? હાઉ ઇઝ દેવાંશ રાઇટિંગ અ પોએમ. દેવાંશ ક્યારથી કવિતા લખે છે? સિન્સ દેવાંશ, ફ્રોમ સિન્સ દેવાંશ is writing a poem. Why is દેવાંશ writing a poem? એટલે આપણે why, when, where આ લખીશું. આપણે why was દેવાંશ writing a poem? અહીંયા why લીધું છે તો why ને બદલે આપણે how પણ કરી શકીએ. how was દેવાંશ writing a poem? where was દેવાંશ writing a poem? એ ચાલુ ભૂતકાળમાં પ્રશ્ન લખી શકીએ છીએ. why will દેવાંશ be writing a poem? અહીંયા આપણે સ્ટ્રક્ચર એનો જ છે. એસનો ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન બનાવવા માટે આપણે હેલ્પિંગ વર્બ આગળ લીધું હતું. અહીંયા આપણે WH ક્વેશ્ચન બનાવવા માટે WH શબ્દ આગળ લઈએ છીએ. why has દેવાંશ written a poem? why have દેવાંશ written a poem? why will દેવાંશ have written a poem? why has દેવાંશ been writing a poem? why have દેવાંશ been writing a poem? and why will દેવાંશ have been writing a poem? એટલે આપણે એક કોમન બાબત એવું છે કે એસનો ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન બનાવવા આપણે સહાયકારક ક્રિયાપદ આગળ લઈએ છીએ. ત્યારે WH ક્વેશ્ચન બનાવવા પછી સહાયકારક ક્રિયાપદના પહેલા આપણે WH શબ્દ મૂકીએ છીએ. હવે ઇનઓર્ડર ક્વેશ્ચન પેસિવ વોઇસ. હવે પેસિવ વોઇસમાં તો તમે જોયું છે પેસિવ વોઇસની વાક્ય રચનામાં દરેક વાક્ય રચનામાં આપણે સહાયકારક ક્રિયાપદ આવે છે. એટલે ડુ કે ડઝ તો આવવાનું જ નથી. એટલે અહીંયા જો ઇઝ અ પોએમ રિટન બાય દેવાંશ એટલે કર્મ પહેલા is a poem written. આપણે છે ને a poem is written by દેવાંશ, is આગળ લઈ લીધું. a poem was written by દેવાંશ, was આગળ લઈ લીધું. a poem will be written by દેવાંશ, will આગળ લઈ લીધું. a poem is being written by દેવાંશ, is a poem being written by દેવાંશ. was a poem being written by દેવાંશ. એ પેસિવ થતો નથી ચાલુ ભવિષ્યકાળનો. has a poem been written by દેવાંશ, had a poem been written by દેવાંશ. will a poem have been written by દેવાંશ. પેસિવ વોઇસ થતું નથી. પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ, પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ, ફ્યુચર પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ. વિદ્યાર્થી મિત્રો પેસિવ વોઇસમાં પણ એ જ ક્વેશ્ચન બનાવવું હોય તો સહાયકારક ક્રિયાપદ આગળ લો. આમાં તો પેસિવ વોઇસમાં વેધર ઇટ ઇઝ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ઓર સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ કોઈ પણ કાળમાં સહાયકારક ક્રિયાપદ આવે જ છે. એટલે સહાયકારક ક્રિયાપદ આપણે આગળ કર્યું છે. WH ક્વેશ્ચન બનાવવું હોય તો WH ક્વેશ્ચનમાં પણ આપણે એ રીતે એ જ પેટર્ન વાપરવાનું છે જે સહાયકારક ક્રિયાપદ છે એના પહેલા why is a poem written by દેવાંશ, why was a poem written by દેવાંશ, why will a poem be written by દેવાંશ,
Why is a poem being written by Devansh? Why was a poem being written by Devansh? પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. Why has a poem been written by Devansh? Why had a poem been written by Devansh? Why will a poem have been written by Devansh? ઘણી વખત why will have a poem been written by Devansh પણ લખી શકો તમે. અહીંયા પેસિવ વોઇસમાં પણ આપણે WH ક્વેશ્ચન લઈ લીધો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આજે સારાંશમાં જોઈએ તો ટેન્સના જે નામ છે એ નામને પણ એક વખત આપણે જોઈ લઈશું. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ, પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ, પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ, ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ, પાસ્ટ પરફેક્ટ, ફ્યુચર પરફેક્ટ, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ, પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ, ફ્યુચર પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ. કાનના નામ યાદ રાખો પહેલા, તમને બિલકુલ ઈઝી કરી દીધું છે. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ ફ્યુચર, પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ, પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ, ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ, પાસ્ટ પરફેક્ટ, ફ્યુચર પરફેક્ટ, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ, પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ, ફ્યુચર પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે બોલીએ છીએ વર્તમાન કાળ, ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ. વર્તમાન કાળ, વર્તમાનની સ્થિતિ, ભૂતકાળ, ભૂતકાળની સ્થિતિ, ભવિષ્યકાળ, ભવિષ્યકાળની સ્થિતિ. પણ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં 4 પેટા પ્રકાર છે: સિમ્પલ, કન્ટિન્યુઅસ, પરફેક્ટ, પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ. સિમ્પલ એટલે સાદો, આપણે બોલીએ માણસ સાદો છે, સિમ્પલ. કન્ટિન્યુઅસ, ક્રિયા ચાલુ છે, કન્ટિન્યુઅસ કામ કરે છે, કન્ટિન્યુ એટલે ચાલુ. પરફેક્ટ, પૂર્ણ, પૂર્ણતાની વાત બતાવે પરફેક્ટ. અને પરફેક્ટ અને બેને ભેગા કરો તમે, શબ્દ જેમ મિનિંગ વાપરશો. સિમ્પલ એટલે સાદું, કન્ટિન્યુઅસ એટલે ચાલુ, પરફેક્ટ એટલે પૂર્ણ, પરફેક્ટ એટલે ચાલુ પૂર્ણ. પ્રેઝન્ટ એટલે વર્તમાન કાળ, પાસ્ટ એટલે ભૂતકાળ, ફ્યુચર એટલે ભવિષ્યકાળ. તો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ સાદો વર્તમાન કાળ, સિમ્પલ પાસ્ટ સાદો ભૂતકાળ, સિમ્પલ ફ્યુચર સાદો ભવિષ્યકાળ. પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ, મારી જોડે બોલો. પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ વર્તમાન કાળ, પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ ભૂતકાળ, ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ ભવિષ્યકાળ, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, પાસ્ટ પરફેક્ટ પૂર્ણ ભૂતકાળ, ફ્યુચર પરફેક્ટ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ, ફ્યુચર પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ. એકદમ સરળ બાબત છે. જો પરફેક્ટના એ 3 કોલમ, જો પરફેક્ટ, 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 કન્ટિન્યુઅસ, 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 સિમ્પલ, સિમ્પલ, સિમ્પલ. તો ડિફરન્સ શું પડે છે? પ્રેઝન્ટ, પાસ્ટ, ફ્યુચર, પ્રેઝન્ટ, પાસ્ટ, ફ્યુચર, પ્રેઝન્ટ, પાસ્ટ, ફ્યુચર, પરફેક્ટ, કન્ટિન્યુઅસ, પરફેક્ટ, કન્ટિન્યુઅસ, પ્રેઝન્ટ, પાસ્ટ, ફ્યુચર. એકદમ તમે આ ચાર્ટને જો કાર્ડના નામ પહેલા સમજી લેશો તો પહેલા તમને કાર્ડના નામ યાદ રહ્યા હશે. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ, પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ, પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ, ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ, પાસ્ટ પરફેક્ટ, ફ્યુચર પરફેક્ટ, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ, પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ, ફ્યુચર પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? બોલો મારી પાસે, બોલો ફરીથી. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ, સિમ્પલ પાસ્ટ, સિમ્પલ ફ્યુચર, પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ, પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ, ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ, પાસ્ટ પરફેક્ટ, ફ્યુચર પરફેક્ટ, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ, પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ, ફ્યુચર પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ. એકદમ ઈઝી. કાર્ડના નામ યાદ હોય તો તમે બહુ સારી રીતે આ વસ્તુને સમજી શકો. એકદમ ઈઝી છે. હવે તમને આ ક્યાં ઉપયોગ લાગશે? આપેલ પેરેગ્રાફ સાદો વર્તન એક જગ્યા સમજી લો. V1 ને V2 કરી હોય તો આપણે સમજી લેવાનું એક ભૂતકાળ કરેલું છે તો આપણે દરેક જગ્યા પર ચેન્જ જોવાનો. V1 ને V2 કર્યું તો એમીદારનું વાદ્ય કરવું પડશે, હેવ હેઝ ને હેડ કરવું પડશે, ડુ ડઝ નો ડીડ કરવું પડશે. એટલે દરેક જગ્યા પર તમારો ટેન્સ ક્લિયર હશે તો તમે બહુ સારી રીતે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ પર કમાન્ડ મેળવી શકો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. જો તમને આ સ્ટ્રક્ચર આપ્યા છે ને, આ સ્ટ્રક્ચર પર ઘણી વખત મેં ક્લાસમાં પણ તમને લાસ્ટ યર પણ આપણે આના પર ચર્ચા કરી હતી. આ જોજો તમે, આ બધા આટલા ટેન્સના સ્ટ્રક્ચર યાદ રાખવાનું છે. એક્ટિવ વોઇસ અને પેસિવ વોઇસ અલગ બાબત નથી. એક્ટિવ વોઇસ એન્ડ પેસિવ વોઇસ ઇઝ ઇનસેપરેબલ પાર્ટ ઓફ ટેન્સ. કોઈ વ્યક્તિ એવું કહે છે કે મને ટેન્સ આવડે છે પણ એક્ટિવ પેસિવ નથી આવડતું, એટલે ટેન્સ નથી આવડતા. If you know the tense, this means you know active and passive voice.
But if you say, I don't know active and passive voice, but I know the tense, no, it is impossible. એ બિલકુલ અશક્ય બાબત છે. Even it is said, ઘણી વાક્ય રચનાઓ એવી હોય છે કે જે ખાલી પેસિવ વોઇસમાં જ વપરાય છે. પેસિવ વોઇસ આવું કોઈ અલગ ટોપિક નથી. જેમ ડાયરેક્ટ એન્ડ ડાયરેક્ટ આપણે અલગ ટોપિક ગણી શકીએ, પરંતુ એક્ટિવ એન્ડ પેસિવ વોઇસ એ અલગ ટોપિક નથી. એ આપણે એક્ટિવ અને પેસિવ વોઇસ ટેન્સની સાથે જ બનવું પડશે, બીકોઝ ધીસ ઇઝ અનધર સાઇડ ઓફ ઇટ. તમે એવું કરી શકો કે તમને ગુણાકાર શીખવું હોય, એવું ના કહેવાય કે મને બાદબાકી આવડે, ગુણાકાર આવડે, બાદબાકી નથી આવડતું પણ ગુણાકાર આવડે છે, એવી વાત થઈ. તો એક્ટિવ અને પેસિવ વોઇસ, these are the two sides of one coin. એક કોઈનની બે સાઈડ છે. એટલે મેં પેરેલલ આ વસ્તુ તમને શીખવાડેલી છે. ઘણા બાળકો ફક્ત એક્ટિવ ફોર્મના ચાર્જ, જો આપણે સૌથી પહેલા લીધો આ એક્ટિવ ફોર્મનો ચાર્જ છે, આને જ ખાલી ટેન્સ, મને ટેન્સ આવડે છે, આટલા પૂરતા મર્યાદા ના કરશો. તો અહીંયા આપણે એક ચાર્ટ લેપ્સ કર્યો હતો એના સ્ટ્રક્ચર મુજબ, કારણ કે આપણે બે કાનનું સરખામણી કરવાની હતી. અહીંયા સ્પેશિયલ પેસિવ આપેલું છે. એક્ટિવ અને પેસિવ આ બંને બાબતો એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એક્ટિવ વોઇસ અને પેસિવ વોઇસ એ પણ દરેક કાળમાં આવે છે. પણ અહીંયા ચાર બાબત એવી છે: ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ, પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ અને ફ્યુચર પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ. આ ચાર કોલમ એવા છે જે આપણે ડેશ કરી દીધું છે. તો તમે જોઈ શકો છો એને આપણે મારી મચડીને કરવું હોય તો થશે. મેં શરૂઆતમાં પણ આનો ઉલ્લેખ કર્યો છે કે મારી મચડી નથી કરવાનો, આપણે ઇઝીલી આપણે સમજણ પડવી જોઈએ. તો અહીંયા તમે જોજો કે પેસિવ વોઇસમાં રિટર્ન 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 રિટર્ન, એટલે પેસિવ વોઇસમાં કોમન બાબત કઈ છે? ક્રિયાપદ હંમેશા ત્રીજી રૂપ વપરાય. તો ડિફરન્ટ ક્યાં પડે છે? તો સાદો વર્તમાન કાળ છે તો એમ ઇઝ આર, સાદો ભૂતકાળ છે તો વાઝ વેર, સાદો ભવિષ્યકાળ છે શાલ વિલ પ્લસ બી. ચાલુ વર્તમાન કાળ હશે તો એમ ઇઝ આર બીઇંગ, ચાલુ ભૂતકાળ હશે તો વાઝ વેર પ્લસ બીઇંગ, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ હેવ હેઝ પ્લસ બીન, પૂર્ણ ભૂતકાળ હેડ પ્લસ બીન, પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ વિલ હેવ પ્લસ બીન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં અહીંયા કલર અલગ પાડ્યો છે. અહીંયા એમ ઇઝ આર જે કામ કરે છે, આપણે જો મેથેમેટિકલ લેંગ્વેજમાં જો વાત કરીએ, મેં ઘણી વખત બાળકોને કહું છું, એમ ઇઝ આર ની ઇકોનોમિકલ વેલ્યુ છે V1, એમ ઇઝ આર ની ઇકોનોમિકલ વેલ્યુ છે V1, બી ની પણ ઇકોનોમિકલ વેલ્યુ છે V1, વાઝ વેર ની ઇકોનોમિકલ વેલ્યુ છે V2, વાઝ વેર ની ઇકોનોમિકલ વેલ્યુ ડીડ અને વાઝ વેર ની ઇકોનોમિકલ વેલ્યુ છે V2. અને અહીંયા જોજો તમે બિન, બીન, બિન, BEEN બિન, બિન ની ઇકોનોમિકલ વેલ્યુ છે V3 અને બીઇંગ ની ઇકોનોમિકલ વેલ્યુ છે V4. એમ ઇઝ આર અને બી એટલે V1, વાઝ વેર કે ડીડ એટલે V2, બિન એટલે V3 અને બીઇંગ એટલે V4. આ જો તમે એપ્લાય કરશો તો તમને જોવા મળશે કે એક્ટિવ અને પેસિવ વોઇસ અલગ છે જ નહીં, ડિફરન્ટ કશું જ નથી પડતું. અહીંયા એમ ઇઝ આર એટલે V1 આપણે ગણિતની દૃષ્ટિથી જોઈશું તો V3 દરેક જગ્યા છે એને લેપ્સ કરનો કોમન બાબત આપણે નીકળી કાઢી નાખીએ તો શું વધે છે? એમ ઇઝ આર એટલે V1, એક્ટિવ વોઇસમાં V1 હોય છે, પેસિવ વોઇસમાં V1 થઈ ગયું. વાઝ વેર એટલે V2, V3 કાઢી નાખ્યો કોમન બાબત તો વાઝ વેર એટલે V2 કીધું તમને. શાલ વિલ પ્લસ બી, બી એટલે V1, શાલ વિલ આઈ પણ છે, શાલ વિલ આઈ પણ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વસ્તુ તમને ગણિતની ભાષામાં પણ સમજી શકો છો. તમે જોજો, તમે અહીંયા તમને બહુ સારી રીતે ક્લિયર થઈ જશે. આ V3 દરેક જગ્યાથી પેસિવના લેપ્સ થઈ જશે. તો V1 છે, એમ ઇઝ આર એટલે V1, V2 છે, વાઝ વેર એટલે V2, શાલ વિલ પ્લસ V1 છે તો શાલ વિલ બી એટલે V1, તો સરખું થઈ ગયું. એમ ઇઝ આર પ્લસ V4 છે પણ બીઇંગ એટલે V4, વાઝ વેર પ્લસ V4 એટલે બીએન એટલે V4. અહીંયા બીન એટલે V3 છે, હેવ હેઝ V3 તો હેવ હેઝ V3 જ રહ્યું, હેડ પ્લસ V3 તો હેડ પ્લસ V3 જ રહ્યું, શાલ વિલ પ્લસ હેવ પ્લસ બીન, શાલ વિલ પ્લસ હેવ પ્લસ V3 તો શાલ વિલ પ્લસ હેવ પ્લસ અહીંયા બીન, એન રહી ગયું છે લખવાનું એટલે અહીંયા બીન, હેવ હેઝ પ્લસ બીન, હેડ પ્લસ બીન,
શેલ વિલ એપલ બીન આ પેસિવાઇઝ થતું નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રહી આપણી ટેન્સની વાક્યરચના, જેનામાં તમને બહુ જ એક ડિટેલમાં ટેન્સ કેવી રીતે આપણે અહીંયા 10 સ્લાઇડ્સ લીધી છે. એક સ્લાઇડમાં ટેન્સના નામ લીધા છે, બીજી સ્લાઇડમાં આપણે એક્ટિવ ટેન્સ લીધા છે, બીજી સ્લાઇડમાં પેસિવ ટેન્સ લીધા છે, ત્યાર પછીની સ્લાઇડમાં એક્ટિવ અને પેસિવ બંને લીધા છે, ત્યાર પછીની સ્લાઇડમાં આપણે એના સ્ટ્રક્ચર્સ લીધા છે, ત્યાર પછીની સ્લાઇડમાં એક્ટિવનો ઇનઓર્ડન ક્વેશ્ચન, ત્યાર પછી એક્ટિવનો WH ક્વેશ્ચન, ત્યાર પછી સ્લાઇડમાં પેસિવનો ઇનઓર્ડન ક્વેશ્ચન અને છેલ્લી સ્લાઇડમાં પેસિવનો WH ક્વેશ્ચન. આ કુલ 10 સ્લાઇડ છે. આ બધી જ સ્લાઇડ PDF ફાઇલના રૂપે હું તમને મોકલીશ તમારા WhatsAppના નંબર પર, અને જો શક્ય હોય તો એનો પ્રિન્ટ આઉટ કાઢો, નહીં તો હું જ્યારે આપણે સ્કૂલ ચાલુ થશે ત્યારે એની તમને મેં પ્રિન્ટ આઉટ પણ આપીશ. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ લેક્ચર.